जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बारिपदार सोनगड़िया अंचल होइथिबा हत्याकांड को नहीं बारिपदा टाउन थाना सम्मुख में होइथिबा रास्तार दीर्घ 4 घंटा पर हटिला। सूचना अनुसार शनिवार मणिपर्स किसी टंका को नहीं दुई गोष्ठी मध्य सोनगड़िया अंचल हिंसाकांड होगा पर जन को हत्या करा जायथिला। तेबे रविवार दिन प्राय गोटाए समय मृतकों परिवार पक्षर नाई दाबी करी बारिपदा टाउन थाना रे रास्ता रोको करा जायथिला। तेबे पुलिस बुझासुझा करबा पर दीर्घ 4 घंटा पर अर्थात अपराह्न 5टा समय रास्ता रोको हटिथिबा नहीं सूचना मिली। सेपटे यही घटना पुलिस 4 जन को अटक रखिया बेले आउ 2 जन को अटक रखी। तेबे ए नहीं पुलिस 153 और 154 रे 2टी मामला रुजु करथिबा नहीं बारिपदा एसडीपीओ सुजित कुमार प्रधान सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर मोरडा साप कामुड़ारे बड़बिला ग्रामर युवकों मृत्यु। मयूरभंज जिला चित्रणा फांडी अंतर्गत बड़बिला ग्राम जड़े युवकों को साप कामुड़ी देइथिला। परवर्ती अवस्था तांकर मृत्यु घटी। मृतक जनक हेले बड़बिला ग्रामर सोनाराम मारांडी। सूचना अनुसार सोनाराम निकटस्थ नदी को स्नान करने को जाइथा बेले साप कामुड़ारे गुरुतर होइथिले। तेबे परिवार लोके 12 माइल स्थित किसानतांडी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं थिबा बेले अवस्था गुरुतर हेबारु परे बारिपदा मेडिकल को पठाइथिबा जणा जायछि। तेबे सेटारे चिकित्साधीन अवस्था अपराह्न 3टा समय डाक्तर तांको मृत घोषणा करिसंती। ए नहीं मेडिकल पक्षरु पुलिस को खबर दिया जायथिला। पर चित्रोड़ा फांडी अधिकारी निरंजन सोरेन पहुंची तदंत आरंभ करने सहित एक अपमृत्यु मामला रुजु करिथिबा जणा पड़छि। परवर्ती खबर रायरंगपुर सहर उपकंठ भरंडिया ग्राम निकट में 12 दिन तलू निखोज थिबा जैनिक महिला मृतदेह एक परित्यक्त घर उद्धार करा घटना को नहीं चांचल्य खेली जाइथा बेले टाउन थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करथिला। बारिपदारू साइंटिफिक टीम पहुंची छानबीन करबा परे पुलिस शव उद्धार करी मेडिकल शव व्यवच्छेद करी तार परिवार को हस्तांतरित करछि। मृत महिलांकर परिचय मिली से होउचंती जोड़ामहल ग्रामर श्रीमती महाली बयस 52 वर्ष। से गत 22 तारिख निखोज थिले। तांकु हत्या करा जायथिबा नै परिवार पक्षरु अभियोग होइछि। टाउन थाना रे 72/2024 रे एक मामला रुजु होई तदंत जारी रहिछि। परवर्ती खबर करंजिया ड्राइवर महासंघ कार्यालय ठारे मुख्यमंत्री के निमित्ते धन्यवाद सभा अनुष्ठित। करंजिया ड्राइवर महासंघ कार्यालय ठारे दिवा 11 घटिका समय सभापति रतिकांत महातो सभापतित्व मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को निमंते एक धन्यवाद सभा अनुष्ठित हो जाइछि। संघर कर्मकर्ता ड्राइवर आशीर्वाद महंत निज कार्य करुवा समय हठात असुस्थ हो पड़ते चिकित्साधीन अवस्था मृत्युवरण करते। तांको मृत्यु पर असहाय हो पड़ता परिवार को सहायता प्रदान पाई संघ पक्षर मुख्यमंत्री को निवेदन करा जायथिला। तांकर धर्मपत्नी मीनाक्षी महंत को राज्य सरकार पक्षर 2 लाख टंकार आर्थिक अनुदान मिलवा पर यही धन्यवाद सभा आयोजन करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे उपसभापति हेमेंद्रनाथ महंत, संपादक रंजित कुमार महंत, सह संपादक नयन छातार समेत ब्लॉक विभिन्न ग्राम संघर कार्यकर्ता माने जोग दे मुख्यमंत्री को कृतज्ञता जणाइथिले। परवर्ती खबर कप्तिपदा उदला रास्तार भेमताली पुराणा पानी छक निकट में 2 कार मुहांमुही धक्का जड़े गुरुतर। सूचना योग्य जे 12टा पाखापाखि समय कप्तिपदा उदला रास्तार भेमताली पुराणा पानी छक निकट में भारसाम्य हराई 2 कार मुहांमुही धक्का होइबा फल जड़े गुरुतर आहत होइचंती। गाड़ी थिबा अन्य माने सुरक्षित थिबा बेले स्थानीय लोके गुरुतर व्यक्ति को उद्धार करी कप्तिपदा उपखंड मुख्य चिकित्सालय भर्ती करिसंती। तेबे घटनास्थल में उदला पुलिस पहुंची केउं परिस्थिति रे दुर्घटना घटला तार अधिक तदंत आरंभ करथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर बारिपदा सहर दे जाइथिबा 18 नंबर जातीय राजपथ गांगराज कुचैयाजी अंचल पुलिस पक्षर जानवाहन गुड़िक तनखी करुवा बेले बेआईन भाव एक मारुति कार चालाण होउथिबा 1,68,000 टंका मूल्यर कप प्लस सिरप धरा पड़ी। मजिस्ट्रेट एवं ड्रग इन्स्पेक्टर उपस्थित 8 गोटी कार्टून थिबा एही कप सिरप जबत कराई। प्रत्येक कार्टून 100 टी करी 100 मिलीलिटर लेखाएं अर्थात मोट 800 टी कप सिरप बोतल रही। तत्सहित मारुति कार
ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟଙ୍କା ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କୋଳିଅଣା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଳିଅଣା ଥାନା ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାକେଶ ସାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି କପ୍ ସିରପ ବାରିପଦା ପଟୁ କୋଳିଅଣା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ବାରିପଦାର ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାରୁଗାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରବିବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର 6ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱରୂପ ବେହେରା, ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମନୋରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ସକିଲ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାରୁଗାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନିକା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ପିସିଆର୍ କର୍ମଚାରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମିନ୍ଧାଣୀ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ କନେଷ୍ଟବଳ ଶ୍ରୀ ମିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରାଣୀସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ମଦ ଜବତ। ତିରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦର ଚୋରା କାରବାର ଖବର ପାଇ ତିରିଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଣୀସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 35 ଲିଟର ମଦ ସହ ଏକ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନବଣୀ ଛକ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସନବଣୀ ଛକ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା। ଆହତ ଟିକୁ ହାଁସଦା ଘର ବିଶୋଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଗଜଡ଼ି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହେଲେ ବୀରସିଂ ମାଝୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଯଦୁନାଥପୁର, କମଳାଶଳ ଏବଂ ସୁନାସାହିରେ ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମହୁଲ ପଚ, ରନ୍ଧା ମଦ ଏବଂ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯଦୁନାଥପୁର, କମଳାଶଳ ଏବଂ ସୁନାସାହିରେ ଚାଲିଥିବା ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ବାବଦରେ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍, ସଦର ଟିମ୍ ସମେତ ଖୁଣ୍ଟା ଏବଂ ଉଦଳା ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 10,000 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହୁଲ ପଚ, 200 ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଚୋରା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଡେକ୍ଚି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରକିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ଆତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ମଦ କାରବାର ପଛରେ କେଉଁ ମାଫିଆମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚଢ଼େଇପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଗୋଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦାନ୍ଦୁ ସୋରେନ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଗତ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତୀ ସୋରେନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରବିବାର ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜକୁ 9 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିନେଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଦାଦୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଆନ୍ତି ତେବେ 7848699096 କିମ୍ବା 9827
8589 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2750 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। 2200 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଟ୍କୋ ଟୁରିଜମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଘାରିଛି ନିଆଁ ଭୟ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିମିଳିପାଳ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ରୋକିବାରେ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ 360 ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ସ୍ଥାନରେ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ତୁରନ୍ତ ଉଠିବ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ହେବ। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିହେବ। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। 360 ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଇ କିରଣ DN ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।